کہ 5 اگست آنے والا ہے، عمران خان صاحب کو 30واں سال مکمل ہو جائے گا، اور ناانصافی لاقانونیت کی انتہا کہ ایک شخص کو، میں خان صاحب کے جرائم بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ کن جرائم کے سلسلے میں ان کو جیل میں ڈالا گیا، وہ جرائم سے بھی آگاہ کرتا ہوں، پوری قوم کو بتاتا ہوں، پوری قوم کو کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے، انہیں یاد رہنے، بھولے تو نہیں کہیں کہ وہ شخص عمران خان آپ کی خاطر جیل میں ہے، بھولے تو نہیں آپ، وہ اس قوم کی خاطر جیل میں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمال نہیں گیا تو ہم بتانا چاہیں گے کہ اس کے بتاؤں گا، اس کے بعد یہ اچانک سے ایک پیپلز پارٹی اور اس کے چیئرمین صاحب دوبارہ ایک نعرہ لے کے بلند ہو گئے ہیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کل جو ریلی شہر کی چل رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس پہ بھی بات ہوگی، اور جو اس وقت ملک کے صورتحال ہے اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست ایک یوم سیاہ ہے، سیاہ دن ہے جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور پوری قوم سے کہتا ہوں کہ انہیں بھول آنے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کیوں جیل میں ہیں، خان صاحب کا جرم کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے 63 بڑے اہم، جنہیں قوم تو کارنامے کہتی ہے، لیکن شاید یہ رجیم، آج کے حکمران، آج کا سسٹم، آج کا نظام، اس کو خان صاحب کے جرائم کہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جرائم، کیا خان صاحب نے اسلاموفوبیا کا دن پاکستان اور پوری دنیا میں اقوام متحدہ میں منظور کرایا، انہوں نے ناموس رسالت کی بات کی، اس جرم میں جیل میں ہے؟ بھارت کو ابھینندن کی گرفتاری ہو یا وہ جو جہاز گرانے کے واقعات ہوں، اس کے اندر عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں بولڈ اسٹیپس لیے۔ وہ جہاز جنہوں نے ابھی پچھلے سال 9 مئی کو انڈیا کو دن میں تارے دکھا دیے، وہ جہاز عمران خان نے خریدے تھے، اس جرم میں جیل میں ہے۔ بڑے ڈیم کا افتتاح کیا جس کی وجہ سے پانی کے معاملات کافی حد تک ٹھیک ہیں، اس وجہ سے جیل میں ہے۔ عمران خان نے ایکسپورٹس 21 بلین سے 38 بلین میں کر دی ملک کی، جس سے روزگار بڑھا، اکانومی ٹھیک ہوئی، اس جرم میں جیل میں ہے۔ ریکارڈنگ کے جرمانہ ختم کرایا، سرمایہ کاری میں تبدیل ہوا، اس جرم میں جیل میں ہے۔ تعمیراتی پیکج دیا، لاکھوں نوکریاں دی، اس جرم میں عمران خان جیل میں ہے۔ ٹیکسٹائل اور آئی ٹی کو ایکسپورٹ کیا، اس جرم میں عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے۔ بلین ٹری سونامی، ماحولیاتی اقدام کیا، اس جرم میں جیل میں ہے۔ کسانوں کو فائدہ دیا، لاکھوں مطلب کسانوں میں بہتری ہوئی، فصلوں میں ان کا اضافہ ہوا، اس جرم میں جیل میں۔ ہیلتھ کارڈ دینا، ہیلتھ کارڈ دیا، صوبہ سندھ میں بھی ایک ضلع میں دیا، پنجاب میں دیا، اس لیے 10 لاکھ کا مفت علاج تھا، اس لیے عمران خان جیل میں ہے۔ یکساں تعلیمی نصاب، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، تمام طبقے کے یکساں تعلیمی نصاب دیا، اس جرم میں جیل میں ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس، اربوں ڈالر پاکستان ہے، اس جرم میں عمران خان جیل میں ہے۔ سٹیزن پورٹل بنایا کہ عام آدمی کی تکالیف سنی جا سکے، اس لیے عمران خان جیل میں ہے۔ زر مبادلہ 19 ارب سے 19 بلین سے 31 بلین ڈالر میں تک بڑھایا، اس جرم میں جیل میں تھے۔ کورونا کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک نئی طریقے سے متعارف کرایا، کامیابی سے کورونا کو ڈیل کیا، اس جرم میں عمران خان صاحب جیل میں ہے۔ روس کا تاریخی دورہ کیا، چونکہ آپ کو سستی گندم سستا پیٹرول مل سکے، اس لیے عمران خان جیل میں ہے۔ سیاحت کو فروغ دیا، اس وجہ سے آئی ٹی فری لانسنگ کو بڑھایا، اس لیے نئی کمپنیوں کی ریکارڈ رجسٹریشن ہوئی، اس لیے جیل میں ہے۔ القادی یونیورسٹی جس کو بعد میں جرم میں کنورٹ کیا گیا، اس لیے جیل میں ہے۔ خاتون کے تحفظ کے قانون آئے، اس لیے جیل میں ہے۔ خارجہ پالیسی خود مختار تھی، جی حضوری کی نہیں تھی، سلوٹ مارنے کی نہیں تھی، چمچہ گیری کی نہیں تھی، اس لیے جیل میں ہے۔ سادگی کفایت چواری رکھی، اس لیے جیل میں ہے۔ فاٹا کا انضمام ہوا، اس لیے عمران خان جیل میں ہے۔ نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی گئی، اس لیے جیل میں ہے۔ احساس کامیاب پروگرام، کامیاب جوان روشن پروگرام، وہ اس کو متعارف کرایا، کامیابی سے چلایا، اس لیے جیل میں ہے۔ مقامی صنعتوں اور اسمگلنگ کا کنٹرول کیا، اس لیے جیل میں ہے۔ عوام کو ریلیف دیا پیٹرول میں، دیگر قیمتوں میں، اس لیے جیل میں ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، کم لاگت کے گھر، تعمیرات پر ٹیکس کے ایشوز، اس لیے جیل میں ہے۔ ایس ایم ای کو سہولتیں دی، اس لیے جیل میں ہے۔ کامیاب پاکستان پروگرام چلا، اس لیے جیل میں ہے۔ نوجوانوں کو قرضے دیے، زرعی ایمرجنسی لگائی، گندم اور چاول کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، موبائل مینوفیکچرنگ ہوئی، لوکل انڈسٹری کی بحالی ہوئی، برآمداتی پیکج دیے گئے اور صرف پاکستانی سہولتیں دی گئی۔ ای گورننس کا فروغ ہوا، ڈیجیٹل پاکستان ویژن دیا، پولیس میں اصلاحات کیے، عدالتی اصلاحات ہوئے، منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات ہوئے، احتساب کا نظام مضبوط کیا گیا، سی پیک کے نئے فیز کا آغاز ہوا، توانائی کے منصوبوں کی تکمیل ہوئی، بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا، گیس کی فراہمی بہتر بنانے کے اقدامات ہوئے، ٹورزم آن لائن ویزا سہولت دی گئی، شمالی علاقوں میں سیاحت کو فروغ دیا گیا، قومی ایئر لائن کے لیے بہتری کے اقدامات کیے، ریلوے میں منافع ہوا، احساس ایمرجنسی کیش پروگرام بنایا، کورونا میں غریب طبقے کے راشن اسکیم لے کر آئے، مزدور طبقے کے لیے سہولتیں لائے، خاتون
ان کے لیے کاروباری مواقع دیے گئے, اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام دیے گئے, یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن میں اضافہ کیا گیا, کھیلوں میں اضافہ کیا گیا. یہ تمام جرائم ہے. اور سب سے بڑا جرم کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا کہ جب اڈے مانگے گئے تھے, جب غلامی کا کہا تھا, تو انہوں نے کہا جس جرم میں عمران خان آج پاکستان کی جیل میں قید ہے اور 3 سال ان کو ہونے آ گئے ہیں. میں کون سے کہتا ہوں کہ بھولنا نہیں ہے, کپتان آپ کے لیے کھڑا ہے, اور انشاءاللہ اس حوالے سے پوری پارٹی پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اب ایک اہم چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل سے میں سننا چاہ رہا ہوں 2-3 روز سے کہ کوئی ریلیز نکل گئی لیبر پارٹی کی طرف. 12 تاریخ کو پورے سندھ میں ریلیز نکل رہی ہے, مرسوں سندھ ندی سے ریلیاں نکل رہی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے 18 برس میں 2 دہائیاں ہونے کو آ گئی, 33,000 ارب آپ کے پاس آئے پچھلے 18 برس میں, اور اس کے اندر 12,500 سے زیادہ ارب سے زیادہ کی کرپشن ریکارڈ ہوئی. اس وقت تو آپ کو کوئی ریلی یاد نہیں آ رہی ہے, اور اکاؤنٹنٹ جنرل اور دیگر کی رپورٹ کے مطابق یہ بے ساری ہوئی. اس سال بھی 3,650 ارب کا بجٹ دیا گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس 36,000 ارب جب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد دیا کیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو تو نعرہ ان کا ہونا چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے, کیونکہ کرپشن یہ چھوڑ نہیں رہے ہیں, سندھ کے عوام کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. ان کا تو نعرہ ہونا چاہیے مرسوں سندھ نہ دیسوں. یہ انہوں نے ایک مخصوص عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی ناکامی, اپنی کرپشن, اپنی نااہلی, اپنی سندھ دشمنی پہ پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہے. اور نورا کشتی اینکن پیپلز پارٹی تھی. ان دونوں کے اپنے جو کہ پیپلز پارٹی کو فارغ کیا جا رہا ہے, اینکن فارغ ہو چکی ہے ان شہروں میں. میں پورا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نورا کشتی کے طور پہ کر رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کو نعرہ لگانا چاہیے تھا مرسوں کرپشن نہ چڑھے سو, مرسوں اسکول نہ کھلے سو, مرسوں صحت نہ لے سو, مرسوں روڈ نہ بنے سو, مرسوں موٹر وے نہ بنے سو, مرسوں پانی نہ دے سو, مرسوں تعلیم نہ دے سو. ان کو تو کس قسم کا انہوں نے سندھ کے ساتھ تباہی کی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں مرسوں امن و امان نہ دے سو. اب اگر ان کا دیکھ لے سندھ میں تقریباً ابھی تک دیکھا جائے تو انہوں نے, اور پوچھنا چاہتا ہوں میں بلاول زرداری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں چمڑ تو چاہیا کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مرسوں سندھ نہ دے سے, تو آپ کے والد صاحب نے کینالوں کا آرڈر جو تھے آپ کے والد صاحب نے سائن کیے تھے. آصف زرداری صاحب کینالن جی مکنازیہ کینالن جی اتھارٹی تھے, بحیثیت پریزیڈنٹ آف پاکستان سگنیچر کیے تھے. اس وقت آپ کا مرسوں اس وقت نہیں مر گئے تھے, آپ کھڑے ہوتے نا کہ جی آصف زرداری نے کیا کیا ہے. اور اس کے بعد ابھی جو 275 ارب کی گرانٹ 275 ارب کی گرانٹ سندھ کے وسائل, یا تو کہیں سندھ میں آپ نے بیرک بنا دیا گیا ہے. ہماری ایک بہن جو ہے MNA صاحب وہ تو کہتی ہے کراچی اور سندھ پیرس ہے, 275 ارب کی گرانٹ سندھ کے عوام کا پیسہ آپ نے وفاق کو دے دیا. اس وقت آپ کا مرسوں کہاں چلا گیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 275 ارب کی گرانٹ اور یہ کینالوں کا معاملہ یہ ان کا اپنا تھا, اور آج سندھ میں آٹا 160 روپے کا ہو گیا. مرسوں آٹا نہ دیسوں. گندم کا ریٹ 3,500 روپے تھا, وہ 5,000 روپے انہیں مل رہی. مرسوں گندم نہ دیسوں. 18 سالوں میں تقریباً 12,000 کی کرپشن ہوئی ہے. کراچی شہر کو دنیا کے 173 میں سے 170 نمبر کے شہر کو گندے شہروں میں اس کو ڈال دیا گیا ہے. مرسوں کراچی کو صاف نہ کرے سو. رواں برس بھی 215 ارب کی گندم چوہے کھا گئے. مرسوں کنویں نہ مرے سو. ان چوہوں کو ہر سال کھاتے رہیں گے. سکھر حیدرآباد موٹر وے کے پیسے کھا گئے. مرسوں موٹر وے نہ بنے سو. سندھ میں ایڈس پھیل رہی ہے, اس کے اندر بھی کوئی مرسوں کا خیال نہیں آتا ہے. میں تعلیم میں 4,000 ارب آئے پچھلے بجٹوں ان کے پاس 18 سال میں. آج مرسوں اسکول نہ کھلے سو, مرسوں تعلیم نہ دے سو. سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکول سے محروم ہیں. ادھر مرسوں کدھر چلا گیا آپ کا. 18 سالوں میں محکمہ صحت پر 2,500 ارب خرچ ہوئے, پر مرسوں دوائیاں نہ دے سو. دوائیاں نہیں مل رہی, علاج نہیں ہو رہے. اسپتالوں سے ان کے وزیر بیمار ہوتے ہیں, ملکوں باہر علاج کرا
कराने जा रहे होते हैं, कौन जिम्मेदार है? उस वक्त कहाँ थे आपकी, किधर थी आपकी क्या कहना चाहिए, आपकी गवर्नेंस कहाँ थी, आपका काम कहाँ था? उसके बाद हर किस्म के हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन हुई है, सोलर प्रोजेक्ट हो, थरतारका में आरओ प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, मरसू साफ पानी ना ले से, आज कहीं साफ पानी नहीं मिल रहा है। कराची को कचरा कुंडी बना दिया गया है, कराची को साफ ना करे सू। उसके अलावा हब कनाल में अरबों रुपए की करप्शन हुई है, बीआरटी में करप्शन हो रही है, मरसू करप्शन ना चले सू, मरसू लूटमार ना चले सू, ये सूरत हाल है। उसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि सुना है कि कोई पिछले दिनों एक टावर भी सील हुआ है कोई क्लिफ्टन की तरफ। मैं पूछना चाहता हूँ कि शायद उसकी वजह से तो नहीं ये कोई तकलीफ करने में आ रही है। बीआरटी में चोरी करने वाला बंदा भी गिरफ्तार हुआ है, कोई अब्बासी है कौन है। हम सुन रहे हैं कि चूंकि न जाने कैसे IMF का प्रेशर है या किस चीज का प्रेशर है कि जब इनकी करप्शन की कहानियां खुल रही हैं, इन्होंने सिंध के तालीम को तबाह किया, सेहत को तबाह किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, साफ पानी तक मौजूद नहीं है, शहरों को आलूदा किया, रोड रास्ते हर चीज तबाह है, KMC तबाह, TMC तबाह, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तबाह, उसमें करप्शन के धंधे चल रहे हैं। अब सुना है कि कोई IMF के प्रेशर पे जब ये पकड़ दकड़ कोई शुरू हुई है, उसके बाद अपनी करप्शन पे पर्दा डालने के लिए मरसू का नारा लगाया जा रहा है। और ये एक पीपल्स पार्टी और NQM मिली जुली एक, मैं समझ सकता हूँ कि एक आपस में गठजोड़ करके अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए ये नारा लगा रहे हैं। और कल मैं सिंध के आवाम से कहता हूँ, जब पीपल्स पार्टी वाले आपके पास रैली लेकर आए, आपके पास आए मरसू का नारा लेकर, तो आप उनसे सवाल करें 18 साल में 36,000 अरब रुपए आपके पास आए, आपने सिंध के लिए क्या किया? जब आए तो उनसे पूछे क्या आपने हमें साफ पानी दिया, क्या आपने हमें तालीम दी, क्या आपने हमें सेहत दी, क्या आपने हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, क्या आपने हमें रोड रास्ते ये सब कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। मैं कह रहा आप पूछें क्या आपने हमें तेल तक पानी पहुंचाया? जब बारिश आती है तो बारिश से पहले सूखते हैं, बारिश से बाद डूबते हैं। अजीब निजाम है, कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसा है ना मरसू सिस्टम में छोड़े से एक सिस्टम चल रहा है, करप्शन सिस्टम छोड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ दोबारा ये लोग इस अपने इनके खिलाफ चूंकि एक्सपोज हो रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं, डिलीवर नहीं कर पाए हैं, एक मरतबा दोबारा ये मदारी बन के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आप मदारी हो, लेकिन हम आपके इसके ऊपर कोई डांस नहीं करेगा। बहुत पागल बना लिया सिंधी कौम को, खासतौर पर सिंध को बड़ा पागल बना लिया। अब कोई आपके नावों पे डांस नहीं करेगा, आपसे सवाल करेगा, आपका गला पकड़ेगा। अब वो दौर चला गया, सिंध का नौजवान बाशऊर हो चुका है, अब वो पैरों पे हाथ नहीं लगाएगा, आपका गला पकड़ेगा, सवाल करेंगे आपसे। आपके जो वडेरे बैठे आपके पास, जो मोटरसाइकिलों पे आए थे, लैंड क्रूजरों के ऊपर बैठे हैं, जो गदा गाड़ियों पे आए थे, बड़ी बड़ी जीपों में सफर कर रहे हैं, आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नौकरियां दे सू, मरसू आम नौजवान को नौकरी ना दे सू। मैं कहना चाहता हूँ ये नारा पुराना हो गया। आप बिल्कुल सिंध के अवाम कहते हैं, हम भी कहते हैं मरसू जिंदला देसू, लेकिन आपको इख्तियार नहीं है क्योंकि 20 साल से आप सिंध के में रहते हुए इख्तियार आपके पास है। आपने सिंध को तबाह किया है, आपने सिंध को बर्बाद किया है, आपने सिंध से दुश्मनी की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अकिया जमात NQM का जिक्र इसलिए नहीं करता, उन्होंने लोग फारिग कर चुके हैं, वो कहीं फसाने में उनका जिक्र नहीं है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि मुल्क के हालात के हवाले से, मुल्क के हालात इस वक्त अच्छे नहीं है, हमें गौर करना पड़ेगा कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि कौम के एक अजीम लीडर को, जो कि अवाम के दिलों में बसता है, अवाम के दिलों में रहता है, उसको आपने, जिसके दौर में अमन अमान भी था, महंगाई भी नहीं थी, बदमनी भी नहीं थी, सब कुछ ठीक था, एक तो आपने उसको बाहर किया हुआ है। उसके अलावा पॉलिसीज गलत है। हम समझते हैं जहां तक बलोचिस्तान का ताल्लुक है, हम वहाँ जो हो रहा है हम उसको समझते हैं। इस वक्त सबसे अहम पहलू ये है कि एक तरफ पैसा किसी और एक दोस्त मुल्क का है, भेजा जा रहा है रॉक एरिया के जरिए, इसराइल भी बीच में मौजूद है और उसके अंदर एक और पड़ोसी मुल्क से भी कुछ उसमें शमूलियत करके पाकिस्तान के नीचे किया जा रहा है। लेकिन वो लोग जो इस हमारे पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं वो दहशतगर्द नाकाबिले माफी है। दूसरी जानिब कश्मीर में रियासत का कर्ज मंजूर नहीं है। एक पुरअमन कश्मीरियों के खिलाफ जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, हम कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। जब कच्चे के डाकुओं को पंजाब और सिंध में बातचीत के जरिए उन्हें, जिन्होंने 100 कत्ल किए हुए थे, न जाने क्या क्या जुल्म
जुल्म किए हुए थे, जो बच्चों को लटकाते थे, मारते थे, वीडियोस बनाते थे, जब कच्चे के डाकुओं को एक हफ्ते के अंदर डायलॉग करके उन्हें आजाद करके छोड़ दिया जाता है, वो फैसले करा रहे हैं, पठारेदार बन चुके हैं, तो सबसे बातचीत हो सकती है। हम कहना चाहते हैं कि जो जिनकी डोरे कहीं और से हिलती है उनको सरेआम फांसी पे लटका दिया जाए, लेकिन जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, अपने हुकूक की बात करते हैं, जैसे कश्मीर में कर रहे हैं, उनके खिलाफ बंदूकें उठानी चाहिए। हर मसले का हल प्रेशर नहीं है, हर मसले का हल डायलॉग से निकलता है। इस्लाम से बात कर ले, उसके बाद सवाल जवाब। लाहौर में एक वाकया होता है जिसमें जो कुछ अरसे की बड़ी खारजा पॉलिसी, बड़ी वाह 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 पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर, एक नायब वजीर आजम के नवासे बेटी के बेटे ने इक्तदार के नशे में वो नवासा जिसका नायब वजीर आजम उसका नाना, इनका तो शिराफ खानदान ही एक है ना जी, और नाना उस डाकू का, उस क्रिमिनल का नाना नायब वजीर आजम भी कुछ ना कुछ उसका जरूर लगता होगा। वजीर आला पंजाब भी कोई उसकी पुप्पी खाला मासड़ कुछ ना कुछ होगी। अली डार उसका मामू जो कि वजीर है। इन सब के आई रहा था, बैठ गया कि ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से दो गैर मुल्की खवातीन की अस्मत दरी की गई और एक बासर सरकारी हुकूमती नौजवान ने, जो कि नायब वजीर आजम वजीर खारजा के नवासे ने दो फॉरनर खवातीन की तवान लिया, इज्जतें लूटी। सीटीडी किधर है? सीसीडी ठीक है, वो तो काफी सारे काम उसके ठीक भी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है सीसीडी? कुछ वाकयात में तो बाद में पता चलता है कि गलत था, लेकिन वो पार हो चुका था बंदा। इसका मतलब है कि एक के लिए नहीं है, या दो कानून है, बड़ी के लिए और छोटे के लिए और सरकार के लिए और आम आदमी के लिए। और जिस सतह पर देख हम पाकिस्तानी हैं, बदनामी पाकिस्तान की होती है, आपकी भी होती है, साथियों आपकी भी होती है। मैं कहना चाहता हूँ इसका जवाब देना पड़ेगा। ये जो डार ने अली डार के क्या कहना चाहिए भांजे और इसाक डार के नवासे ने जो हमारी जग रसाई कराई है, मुल्क की बदतमीजी की है, इनको करारे वाकई सजा देनी चाहिए। इनको वही इनके साथ होना चाहिए सलूक कानून के दायरे में जो आम आदमी के साथ होना चाहिए। उसके बाद मैं इस रजीम से कहता हूँ, देखिए ना, यहाँ पीटीआई का तो किसी का रिश्तेदार अगर कहीं कोई दो कुछ गलतियां करता हुआ पाया जाए तो पूरे खानदान को उठा लिया जाता है। तो उठाओ ना इस डाकू डार के रिश्तेदारों को, गिरफ्तार करो, जेल भेजो, ताकि पता चले कि पाकिस्तान में कानून है। लेकिन पाकिस्तान को कोई कानून नहीं है। हम कहना चाहते हैं इसके खिलाफ भी इन जो दो फॉरनर खवातीन के साथ जो वाकया हुआ लाहौर में, हम उसका भरपूर उसकी डिमांड करते हैं कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, एक जो मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती करके उनको खत्म किया जा रहा है, ये अलमिया बन गया। दो दिन आप भी शोर मचा लेते हैं, आपकी बेट के हम मचा लेते हैं, तीसरे दिन एक और ज्यादती हो जाती है, फिर दो दिन हम शोर मचाते हैं, फिर चौथी हो जाती है। मैं बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी पुलिस के लिए। ये जो वाकयात हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, मासूम बच्चियां अगवा की जा रही है, ज्यादती की जा रही है, कत्ल की जा रही है, उनको इन मामला को रोका जाए और इस पर फौरी सख्त एक्शन लिया। बाकी जो प्रिया कुमारी के बाजियाफ्ता है, प्रिया कुमारी इस बेटी है हमारी सब की, उसको डीआईजी साहब एक बयान देते हैं, आईजी साहब दूसरा बयान देते हैं। सुना है कि किसी बासर के पास है। हम कहना चाहते हैं कि प्रिया कुमारी को इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक के साथ उनके साथ शामिल हो जाए। और दूसरी जानिब जो जाली पीर, किसी मजहब से ताल्लुक हो उनका, जाली मैं पीर साहबान उलमाए कराम इन सब की इज्जत करता हूँ, लेकिन जाली जिस अंदाज से ये अपने आस्थानों में बुलाकर जातियां करते हैं। 3 रोज कबल भी मीरपुर खास में जिले में रामू कोली ने 2 मासूम गोली बच्चियों को, उनकी माँ घर से नाराज होकर चली गई थी, तो रामू कोली नाम जो भोपा था उनका जाली पीर था, उसने उनको बुलाकर उनके साथ ज्यादती की, एक बच्ची मर गई है। मैं कहना चाहता हूँ इस किस्म के जो कभी जराइम है उसमें किसी को माफी नहीं। अच्छा लिंगा ये ॿुधाइजे प्रिया कुमारी वारे मामले ते कुमार के आयो जे इजलास जो आईजी साहब ने पेश न थियो ऐं आईजी साहब ने इशू जे प्रिया कुमारी वारे इशू खे जेको मोल करार ॾिनो आहे डीआईजी जो ॻाल्हि थी थो सघे त छा नालो छा ॿिनि जवाबदारनि ने असांखे शक जेके मुक़ाबले में मारिजी या अंदरि असांजी जेका जांच आहे उहा ग़लति ज़ाहिर थी
हिन वक़्तु ताईं जेके प्रिया जा जेके वारिस आहिनि उहे कबरलो बाईपास ते धरणो वेठाइंदे हिन ताईं ॿुधायो 15 जेके मिसिंग ॿार आहिनि या जेके माण्हू अॻुवाट थी विया आहिनि या वालदेन जेके पहुता आहिनि त हिन समूरी ये कौन क्या सोच का पुराना। मैं आईजी साहब से कहना चाहता हूँ, हम अपने दिल पे हाथ रखें, आप अपने दिल पे हाथ रखें, पुलिस का ख्याल रखें। अगर ये बच्ची हमारी हो तो क्या हम कह सकते थे तो जिंदगी सुकून से गुजारो, केस पुराना हो चुका है, ऐसा नहीं है। या तो बता दें प्रिया कुमारी कहाँ गई, आसमान निकल गया है जमीन खा गई, अगर नहीं तो हम समझते हैं किसी बादशाह के पास है। और आईजी साहब का बयान गैर जिम्मेदाराना है। कोई केस किसी का प्यारा अगर अल्लाह को प्यारा हो जाए तो इंसान दुआ कर लेता है, तशफ़ी हो जाती है, लेकिन अगर तुम मासूम बच्ची गुम हो और पता हो कि कहीं अगवा हुआ है तो ये अल्फाज बड़े अफसोसनाक हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब अफसरान जितने बड़े हो जाएं उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए। प्रिया कुमारी के साथ जो धरना लगा हुआ है, हमारी तहरीक इंसाफ की पूरी तंजीम पहले ही उनसे राब्ते में है, वो शामिल भी है उसमें। हम इंशाल्लाह भरपूर उसके साथ खड़े हैं और जो भी इस किस्म के इश्यूज होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी होती है। आखिर में कहना चाहता हूँ, हम तो महंगाई के लिए निकलते हैं तो लाठीचार्ज हो जाता है, मारकाट हो जाती है, सब रिलीज निकल रहे, देखते हैं कल कितने केसेस बढ़ते हैं। बिलावल साहब, मुराद अली शाह साहब, शेख डॉक्टर फरहानो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे लिए तो 3 साल से आपने किसी भी तरीके से बाहर निकलना एक अजाब बनाया हुआ है। इस वक्त मैं इंसाफ हाउस के अंदर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, बाहर माशाल्लाह पुलिस आई थी। कल देखते हैं कि पीपल्स पार्टी रैलीज निकाल रही है, कितनी जगह पुलिस उनको रोकती है, कितनी जगह क्या करती है, साबित हो चुका है। ना ये जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है, ना ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी है। ये इस वक्त सिविलियन डिक्टेटरशिप पीपल्स पार्टी ने कायम की हुई है, एक रियासत दरबार बनाई हुई है जिसके अंदर हम सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम गुलाम बनेंगे। अच्छा हलीम भाई ये बताइएगा कि एक तो एनके पाकिस्तान जो है वो एहतजाज करने जा रही है सिंध हुकूमत के खिलाफ और वफाक के खिलाफ, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। दूसरा ये भी बताइएगा कि कराची में जो है 6 माह के जो सीपीएलसी ने दादोशुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक 29,000 को इमरान खान साहब की नाहक कैद को 3 साल हो जाएंगे। ये कौम नहीं भूली उस रिजीम चेंज को, जिस रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो गया। इस हद तक मुश्किलात का शिकार हो गया कि आज मुल्क में इतनी भी स्टेबिलिटी नहीं है कि हम पेट्रोल की कीमतें 1 महीने तक बरकरार रख सकें। एक हफ्ते एक होती है तो नालायकी और नाअहली है ये मौजूदा हुक्मरानों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसूली और हकीकी अपने इख्तलाफ भी रखती है और बात भी करती है और हकीकी तनकीद भी करती है। मैं अपने सूबे की बात करूं, मैं अपने सूबे के एक अहम शहर सूबा सिंध का दारुल खिलाफा कराची शहर की बात करूं, इस वक्त कराची शहर के अंदर क्योंकि 18 साल सिंध हुकूमत हर तरीके से नाकाम हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल हो गई है। तालीम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त आप सबके सामने है कि मैट्रिक बोर्ड के नताइज जो तब्दील हुए, बच्चों की तालीमी करियर के साथ हम ये सिंध गवर्नमेंट खेलने में लगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि फौरी तौर पे जुडिशल इंक्वायरी की जाए, जो ये मैट्रिक बोर्ड के रिजल्ट्स के अंदर चेंजेस की गई, तब्दीलियां की गई, नताइज बदले गए। हम बात करें अगर सेहत के हवाले से तो कराची में मुख्तलिफ एड्स के और HIV के केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और यहाँ पे अरबों रुपए के बजट है सेहत के, लेकिन हमारे पास रेबीज जैसी वैक्सीनेशन भी सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल नहीं है। ये गफलत क्या है, ये गफलत क्यों है कि एड्स फैल रहा है? ये हुक्मरानों की नाअहली, नाकामी है, फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का कि हम हमारे अस्पतालों में जाली डॉक्टर भर्ती हुए हैं। हम इलीगल ब्लड बैंक्स को यहाँ पे कराची में इलीगल ब्लड बैंक्स खुले हुए हैं जिनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अमन अमान की बात की जाए तो मैं आप तमाम साथी, आप तमाम सहाफी ये बात अच्छे से जानते हैं कि अमन अमान में इस वक्त सिंध पुलिस का किरदार सिर्फ प्रोटोकॉल की हद तक रह गया है। तो सिर्फ हुक्मरानों को प्रोटोकॉल दे रही है, उनसे ना जराइम पेशा अफराद पकड़े जाते हैं, ना ये जितने लोग इस वक्त स्ट्रीट क्राइम में, दीगर चीजों में, चोरी चकारी में इन्वॉल्व हैं, कुछ नहीं। CPLC के रिपोर्ट के मुताबिक हालिया CPLC मतलब ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मौके बना रही हो तो बात हो, लेकिन ये CPLC की रिपोर्ट है 1 मई से 31 मई के दरमियान 2026। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 व्हीलर व्हीकल्स 2240 चोरी हुई हैं 1 महीने के अंदर। चोरी चकारी के दौरान चोरों ने जो गोली मार के लोगों को शहीद किया, 56 अमवात हुई है, 56 लोग 1 महीने में शहीद हुए। नाकामी है हुकूमत की और ये तमाम पूरे 2026 की रिपोर्ट है हमारे पास, हर महीने के मुख्तलिफ रिपोर्टिंग इसके अंदर दर्ज है।
آپ کی سندھ حکومت کے وزیر سعید غنی صاحب انکشاف کرتے ہیں میڈیا کے اوپر آ کے 20 ارب روپے ہمارے محکمے میں کرپشن کی نظر ہوئے. میرا یہ کہنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ سعید غنی صاحب آپ فوری طور پہ استعفیٰ دیں. اگر 20 ارب کی کرپشن آپ کے ادارے میں ہو رہی ہے اور حکومت کا آج اتنا بھی ریٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے افسران کو قابو کر سکے, ان کی اس کرپشن کو روک سکے, تو میرے خیال سے حکومت اس وقت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو فوری طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. میں ایک مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں دی اکنامسٹ اخبار کے تحت, فورم کے تحت, دنیا میں نہ جہاں پہ رہائش نہیں ہو سکتی جن شہروں کے اندر, ان شہروں کی فہرست میں کراچی کو شامل کیا, برقرار رکھا اتنے اربوں روپے بجٹ کے بعد. یہ تمام تر صحرا 18 سالہ حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ آج تک نہ وہ سڑک دے سکے, نہ وہ کچرا صاف کر سکے, جبکہ سالڈ مینجمنٹ, ویسٹ مینجمنٹ کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں وہ ابھی حالیہ بھی تبدیل کی گئی ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ان حکمرانوں کو بے نقاب کرتی رہے گی, اپنے لیڈر عمران خان کے تعلیمات کے مطابق, اس کے ویژن کے مطابق ایسے ہی عوامی مسائل کو اجاگر کرتی رہے گی اور انشاءاللہ ان مسائل کا حل بھی دے گی. جلد ہمارا لیڈر ان ناحق تمام کیسز سے بری ہوگا, کیونکہ ہمیں اپنی عدلیہ پہ بھروسہ ہے. آج جو پاکستان کے اندر حالات ہیں کہ بہت سارے صوبے نو گو زون بن چکے ہیں, نو گو ایریاز بن چکے ہیں, یہ سارا فیلئر موجودہ حکومت کا ہے. انشاءاللہ جلد یہ حالات بہتر ہوں گے, عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں حالات بہتر ہوں گے, عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے اور پاکستانیوں کی نمائندگی کریں گے.